सब तो पहला सारे गुरफतेह प्रवान जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सिख धर्मी फौजी जून 1984 जिस टाइम ते दरबार साहब ते हमला होया उस टाइम ते सिख रेजिमेंटा ने पंजाब रेजिमेंट जिन्ने भी सिख फौजी सीगे उन्होंने मजबूर होना पिया बगावत करने लई, क्योंकि दरबार साहब ते तोपां नाल टैंकां नाल जिहड़ी मौजूदा गौरमेंट सी कांग्रेसी उन्होंने हमला कर दिता। साडे काल तख्त नूं ढह ढेरी कर दिता, टैंकां नाल हमला करता, एयर अटैक कर दिते, जो कि सिखां दे जिहड़े हिरदे सी बलूंदरे गए। उस टाइम ते 6000 के प्लस धर्मी फौजियां ने बगावत कर दी, अपना सारा असला लैके हथियार लैके दरबार साहब नूं चाले पा दिते जी। रास्ते में अलग अलग जगह घेरे गए, मुकाबले हो गए। 50 तो प्लस साडे जिहड़े धर्मी फौजी शहीद होए आ। बाकी इन्होंने सारिਆਂ ने फड़ के उन्होंने धर्मी फौजियों नूं एक कैंपां विच रखिया 1.5 साल तक, 15 तो 18 महीने तक। उस तो बाद इन्होंने 2 साल तो लैके 20 साल तक धर्मी फौजियों नूं सज़ा दी। सज़ा कट्टण तो उपरंत जिस टाइम ते बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनया उन्होंने धर्मी फौजियों नूं पंजाब गौरमेंट की, केंद्र गौरमेंट की अलग अलग जगह ते सारिਆਂ ਨੂੰ नौकरी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ नहीं कह सकते, नौकरियां दित्तियां, जिहदे विच 114 पहले 122 सी, हुण 114 धर्मी फौजी रह गए जिन्होंने नौकरी नहीं मिली। वो जिस टाइम ते असीं जेल दे विच उस टाइम ते बरनाला सरकार सी, उन्होंने साडा 500 रुपया एक भत्ता लाया सीगा, MMG ग्रांट जिहनूं कहंदे असीं। वो 500 रुपया सानू मंथली मिलता सीगा, वो हौली 500 तो वधदा 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 10,000 तक पहुँच गया। जिहड़ा कि इस महंगाई के समय दे विच 10,000 रुपया बहुत घट है, क्योंकि अज एक सिपाही नॉर्मल पेंशन आउंदा वो 40-50 हज़ार रुपया पेंशन ले रहा। एक धर्मी फौजी जिन्होंने अपने कौम की खातर, अपने धर्म की खातर सब कुछ वारता, अपन नौकरियां छड्डतियां, अपने परिवार भी, परिवारों के भी बच्चों की पढ़ाइयां का कितना कुछ हो गया, बच्चे भी उन्होंने पढ़नों रह गए, इन्ना नुकसान होया। तो उन्होंने एक मामूली जिहा 10,000 रुपया पंजाब गौरमेंट दे रही है। असीं पंजाब गौरमेंट नूं दोबारा बेनती करांगे कि जिहड़े धर्मी फौजी आ इन्हां नूं घट्टो घट्ट 25,000 रुपया तुसीं मंथली देवो, ताकि उन्होंने थोड़ा जिहा राहत मिल सके। असीं इस गौरमेंट के जिन्ने कैबिनेट मंत्री बने आ कोई नहीं छड्डिया, हर एक नूं मिले आ, हर एक ने बाहां खड़ियां करतियां कि कैप्टन साहब नूं मिलाउणा जां तुहाडा काम कर देना, ये साडे बाजार साडे हत्थ खड़े आ। सिद्धू साहब इन्हां नूं मिले सी चंडीगढ़ जाके, सुखी रंधावा इन्हां नूं चंडीगढ़ 2 बारी जाके मिले, राणा सोढी खेड मंत्री उन्होंने मिले, मनप्रीत बादल 3-4 बारी उन्होंने जाके उन्होंने घर मिले अपने चंडीगढ़ जाके। तीन बारी असीं कैप्टन साहब के सीसवैल पटियाला विखे भी गए, उत्थे भी OSD नूं मिली, साडी किसी ने मिले, असीं उत्थे किसी ने साडी सुनवाई नहीं की। जिन्ने इन्हां दे OSD 3-4 उत्थे चंडीगढ़ भी बहिंदे आ उन्होंने भी मिले, जिन्ने मिलटरी अफसर है उन्होंने भी गल की। असीं किहा साडा जिहड़ा सुनेहा कैप्टन साहब तक पहुँचा दिओ जां सानूं धर्मी फौजियां नूं मिला दिओ। वो कहते असीं मिला ही नहीं सकते, सानूं हुक्म ही नहीं है कि असीं किसी बंदे नूं कैप्टन साहब तक, मुख मंत्री तक मिला दईए। असीं कहा नहीं मिला सकते, साडा काम ही कर दो। पिछ एक मामूली सानूं 10,000 रुपया मिलता, 114 बंदे गौरमेंट नूं कोई फर्क नहीं एडा पैंदा हैगा। 114 बंदिਆਂ ਨੂੰ जे 25,000 रुपया देवे, 10,000 रुपये 15,000 रुपया होर वधा के दे सकते, साडा थोड़ा जिहा जिहड़ा माली है जिहड़ा सहायता वो थोड़ी ठीक हो जूगी साडा। पर असीं बहुत घुम्मे फिरे, साडा किसी ने सुनवाई नहीं की। असीं कैप्टन साहब नूं फिर दोबारा बेनती करते हैं कि धर्मी फौजियां की सुनवाई करो, कि जिन्होंने नौकरी नहीं मिली वो घर में बेरोजगार बैठे 114 बंदे आ, उन्होंने घट्टो घट्ट तुसीं 25,000 रुपया तो दिओ। जे सानूं नहीं मिलना साडा जिहड़ा भत्ता वो तो वधा दिओ सानूं। असीं बड़े गेड़े मार चुके, साडियां भी बाहां खड़ियां हो चुकियां इन्हां दे कैप्टन मंत्रियों के पिछे घुम घुम के भी साडा जिहड़ा आ हक साडा बनदा देवो, लेकिन साडी किसी ने सुनवाई नहीं की। तो असीं फिर दोबारा बेनती करांगे कैप्टन साहब नूं भी असीं जिहड़ा साडा धर्मी फौजियां दा मान सत्कार बनदा वो दित्ता जावे। असीं तुहाडे बहुत तहे दिलों धन्नवादी होवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री मैं बलदेव सिंह धर्मी फौजी बोलदा। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ जो दरबार साहब के उत्ते अटैक होया सी ਉਹਦਾ दुख ना सहारते हुए सारे ने बगावत कर दी। अपना असले समेत हथियार मिनीशन लैके असीं उत्थों रोस वजों चाले पा दिते। रस्ते दे विच कई थाई साडे इन्हां ने रोकण की कोशिश की, गोलियां भी चलाईयां साडे उत्ते। ते तकरीबन साडे 9 सिख दे 13 सिंह, 14 पंजाब दे 17 सिंह ते बाकी जिहड़े कोई तकरीबन 19-20 आदमी सेंटर दे जिहड़े शहीद होए आ।
15-16 महीने साडी इनकुआरी चलती रही आ। उत्थे सानू हवालाटां दे विच इन्हां ने बंद रखिया। उस तो बाद जदों असीं रस्ते साडा इन्हां दे नाल मुकाबला हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ चलो ये श्रोमणी कमेटी ने इथों वकील भेजे, को साड़ी सज़ा जी कट्टी गई तो तकरीबन फिर भी 91-92 तक तकरीबन सारे सिंह जिहड़े ही वो रिहा हो चुके सी। उस तो बाद श्रोमणी कमेटी ने जदों इन्हां नूं नौकरियां वास्ते कहा तो बिल्कुल डी ग्रुप दे विच नौकरियां दित्तियां, सेवादारी दी चाहे टास्क फोर्स दे विच, जो कि कोई हौलदार ही उस टाइम पर, कोई नायक ही। कई आदमियों ने वो नौकरी में प्रवान ही नहीं किया तो क्योंकि तनख्वाहां जिहड़ियां हुण भी ये दे रहे आ श्रोमणी कमेटियां दे कई दे बच्चे जिहड़े उन्हां दे लगे आ श्रोमणी कमेटी दे विच, उन्हां दी 7-8 हज़ार रुपया स्टार्टिंग चाहे 5-6 हज़ार रुपया स्टार्टिंग तनख्वाह, जिहदे नाल वो बच्चे तकरीबन नौकरी वाले बन्ने श्रोमणी कमेटी दे विच मन ही नहीं करते। बाकी थोड़े दिनों की गल आ, साडे सिंह जाके बीबी नूं मिले सी, बीबी जगीर कौर नूं, पर बीबी जी ने अगों ये जवाब दिता कि ये मते तो असीं इवें किवें इन्हां मतिआं दी तो कोई गल ही नहीं की। पर बड़े अफसोस की गल आ कि 17 सन दे विच गोबिंद सिंह लौंगोवाल श्रोमणी कमेटी का प्रधान सी, उन्हां ने 5 सिंह साहबान, श्रोमणी कमेटी सारे मैंबर साहबान ते गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच मता पास किया 114 आदमियों का। वो इस तरीके के नाल कि 309 आदमियों को सख्त सजावां दित्तियां गईयां, जनरल कोर्ट मार्शल करके इन्हां नूं सख्त सजावां दे के जेलों में भेज दिता सी। उस तो बाद VP सिंह की सरकार बनी, उन्होंने नौकरियां देतियां, 114 आदमी रह गए। कुछ आदमियों को श्रोमणी कमेटी की नौकरी मिल गई, कुछ सरकारी नौकरी सेंट्रल गौरमेंट मिल गई, कुछ पंजाब गौरमेंट की नौकरी मिली। जेडे 114 आदमी सी उहदा इन्हां ने वो मता पास किया लौंगोवाल साहब ने। इन्हां ने चंडीगढ़ सैनिक भलाई दफ्तर डायरैक्टर के कोलों एक लिस्ट मंगवाई है 114 आदमियों की, भी उहदा इन्हां मता पास किया कि असीं हर साल 50,000 रुपया इन्हां दांगे, 5 साल वास्ते मता पास किया, जिहड़े कि 4 साल हो चुके आ। उन्हां 4 सालों के विच इन्हां सिर्फ 50,000 रुपया दिता वा सारिਆਂ ਨੂੰ। 2 करोड़ रुपया ये सालाना मते दे विच पास करते हैं। पर बड़े अफसोस की गल आ कि फिरोजपुर दियां विधवा बीबियां 3 चक्कर मार गईयां। तुहाडी जी इनकुआरी होनी आ, इत्थों इंस्पैक्टर की ड्यूटी लगूगी। बड़े अफसोस की गल आ कि धर्मी फौजियां दियां जनानियां आदमी उन्हां दे जिहड़े आ वो शहीद हो चुके आ, उन्हां दी इनकुआरी करन दा की मतलब? बार बार एक कमेटी बना देंदे आ, मता कमेटी बनूगी वो तुहाडे फिर सानू बड़े अफसोस की गल आ कि जिहड़ा ये मता वा, जे सानू ये 2 करोड़ रुपया कढ़ के बाहरले देशां तक सारे पंजाब दे विच लोकां नूं इत्थों तक कह देंदे कि असीं इन्हां दा 2 करोड़ रुपया कढ़ के धर्मी फौजियां नूं दिंदे आ। पर साध संगत जी सानू एक बार 50,000 रुपया मिलिया, 4 साल हो गया, 1.5 लाख रुपया कल्ले कल्ले आदमी का बनता वा, जिहड़ा कि वो आप ही हजम कर जाते आ। असीं तो इहो गल कहांगे जो सानू मिलते ही नहीं गए। पर जे सानू इन्हां ने देना नहीं गा, दास की इहो बेनती आ, साडा कोई बंदा बीमार हो जाए, किसी की मौत हो जाए, किसी की लड़की की शादी होवे, लड़की की शादी के 10,000 रुपया देंदे आ, असीं धर्म वास्ते इन्नी कुर्बानी करके आण के भखारी नहीं गए इन्हां दे कोल 10,000 रुपया लैण वास्ते जावांगे। ये गल कहने आ बीबी जी नूं भी थोड़ा सोच के बयान देना चाहिए ही। जदों तुसीं मता पास करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री दे विच, उहदे उत्ते फिर सच्चे रहो। जिहड़ा वो मते दा कानून दायरा वा उहदे विच रह के इन्हां धर्मी फौजियां नूं साल बाद असीं इत्थों तक कहा कि इन्हां दा अकाउंट नंबर ले लो, उहदे विच तुसीं 50,000 रुपया पा दिया करो। सानूं क्यों खराब करदे हो कि 10-10 फेरे मरवाउंदे आ, हार के असीं आउणों ही हट गए। 3 साल हो गए ना कोई पैसा नहीं दिता। दास की इहो बेनती आ कि जे पैसा सानूं नहीं मिलना
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਆਵੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹਾ ਕਿ 114 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਲੜਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 75 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ MMG ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ 1500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ 1500 ਰੁਪਈਆ ਰਹੀ 97 ਤੱਕ। 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 3000, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ 13 ਤੱਕ। 3000 ਰੁਪਈਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਏ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ 3000 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ 17 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 114 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ MLA ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਬਾਉਂਸ ਵੱਖਰੇ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਉਹ 5 ਵਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 2.5 ਲੱਖ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ 25-30 ਆਦਮੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ 25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਡਿਆ ਉਹ 25-30 ਰੁਪਈਆ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚਲੋ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ 114 ਆਦਮੀ ਆ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਸਿਰਫ ਇਹ 10,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਡਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪਿੰਡ ਵਹਿਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ 5-10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਜੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 50,000 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 112 ਜਾਂ 114 ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਉਡਾਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਸਮ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢੀਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਤਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤੀਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ NGO ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰੋਂ ਮਜਾਰਾ ਰਾਣੂਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। NRI ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਈਡ, पेट गैस, पीलिया, जोड़ां दा दर्द, कब्ज, बुखार ते कैंसर तो बचाइए। सलाह ते सहयोग करने लई संपर्क नंबर परमजीत सिंह राणा पंजाब 7009 80 70 83 ਅਤੇ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 042 67 59 463।